जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजर प्रथम खबर बारिपदा सहर को आसथिबा बाघ को बहु प्रचेष्टा पर काबू कला वन विभाग। अघटन बर्ती गले सहरवासी। शिमिलपाल अभयारण्य को बाटबणा हो एक बाघ शुक्रवार बारिपदा सहर को प्रवेश कर आसथिबा बेले यहाकू नहीं स्थानीय अंचलवासी मध्य भयर वातावरण सृष्टि होता। तेबे जाल बिछाई स्थानीय अंचल जगी रही बेले अनेक समय प्रचेष्टा पर बाघटी को काबू करने को वन विभाग कर्मचारी सफल होते। तेबे शुक्रवार 12टा समय बाघ को धरबार सफल होते वन विभाग कर्मचारी। शुक्रवार सकाଳେ सहरर भंजपुर स्थित बुढ़ी खमारी साइठारे बाघर आतंक देखाई। जड़े व्यक्ति पिला ट्यूशन छाड़ा जाइथा बेले बाघटी को देखते। तेबे स्थानीय अंचल बाघ चलप्रचल करुवार देखि छानिया हो पड़ते अंचलवासी। खबर प्रचारित होगा पर वन विभाग कर्मचारी समेत शिमिलपाल बाघर संरक्षण प्रकल्पर उपनिर्देशक सम्राट गौड़ा, बारिपदा वनखंड अधिकारी समेत अन्य समस्ते घटनास्थल पहुंची बाघ को काबू करी शिमिलपाल जंगल मध्य छाड़ी। परवर्ती खबर करंजिया बाईपास रास्तार गुड़ीसाई निकटर गोरु बोझे बोलेरो जबत। करंजिया सहर दे जाइथिबा 220 नंबर जातीय राजपथ गुड़ीसाई बाईपास निकटर सकाळ 6 घटिका समय एक गोरु बोझे बोलेरो को देखि ग्रामवासी माने करंजिया पुलिस को खबर देथिले। प्राप्त सूचना मुताबक सारापड़ा पटु जसपुर पट को जाउथिबा OR 19J 4616 नंबर विशिष्ट एक बोलेरो गाड़ी गुड़ीसाई निकट में यांत्रिक त्रुटि कारण अटकी जाइथिला। स्थानीय लोके यह देखि गाड़ी निकट को जीवा समय ड्राइवर जनक दौड़ी पलाई जाइथिले। यह देखि लोकंक संदेह होइथिला। निकट जाई देखला बेलको गाड़ी भितर 4टी गोरु बंधा होइथिले। यह देखि स्थानीय लोके करंजिया पुलिस को खबर देइथिले। खबर पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची गाड़ी और गोरुगुड़ी को जबत करी थाना को नैथिले। एने एक मामला रुजु करने सहित घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि पुलिस। परवर्ती खबर चांदुआ ठारे खुंट उपर चढ़ी विद्युत मरामती करुवा बेले खसी पड़ी कर्मचारी मृत्यु। शुक्रवार दिवा 2 घटिका समय खुंट उपर विद्युत मरामती उठा बेले तलक खसी पड़ते विद्युत कर्मचारी। गुरुतर आहत अवस्था उद्धार कर बारिपदा मेडिकल को स्थानांतरित करा बेले डाक्तर मृत घोषणा करते। मृत कर्मचारी जनक होउचंती जदुनाथ हेम्ब्रम। परवर्ती खबर करंजिया पूर्त बंगला निकट एक मोबाइल दुकान रे मध्याह्न प्राय 2 घटिका समय दोकानी जनक एक मोबाइल रिपेयरिंग करुवा समय हठात मोबाइल फाटी जबार दोकानी एवं ग्राहक अल्पके दुर्घटना बर्ती जाइछन्ति। प्राप्त सूचना मुताबक करंजिया स्थित मांडुआ ग्रामर अखिल रामू नायक मोबाइल रिपेयरिंग करने को करंजिया बजार उक्त दोकान को जाइथिले। दोकानी मोबाइल रिपेयरिंग करुवा समय यही दुर्घटना घटिला। मोबाइल को बाहर को फिंगी देवा समय मोबाइल फाटी धुआं बाहरी जाइथिला, जाफल मोबाइल दोकानी एवं ग्राहक एक बड़ दुर्घटना बर्ती जाइछन्ति। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन केन्दुड़िया उपखंड मारकुंडी ग्राम में शुक्रवार अपराह्न 12:30 समय चढ़ाऊ कर चरादेशी मद एवं महुल पच जबत करने सहित 2 जन महिला को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कला अबकारी विभाग। गिरफ्त अभियुक्त महिला 2 जन होउचंती मारकुंडी ग्रामर रमाकांत बेहरार स्त्री पार्वती बेहरा और संतोष बेहरार स्त्री सुषमा बेहरा। पार्वती बेहरा निकट 200 लिटर रंधामद एवं 2450 किलोग्राम ओजनर महुल पच जबत करा बेले सुषमा निकट 35 लिटर रंधामद समेत 500 किलोग्राम ओजनर महुल पच जबत करी नष्ट कराई। एने अबकारी विभाग 2टी पृथक मामला रुजु कर उभय महिला स्वास्थ्य परीक्षा पूर्वक बेतनड़ी JMFC कोर्ट को चालाण करा। तेबे सेठारे जमीन नामंजूर पर उभय महिला को बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि। बेतनड़ी अबकारी थाना पक्षर होइथिबा एही चढ़ाऊ रे अबकारी विभाग मोबाइल टीम, कोणियाणा टीम, देउली टीम प्रमुख एकाधिक अबकारी विभाग टीम समेत पुलिस एवं मजिस्ट्रेट उपस्थित थिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर बारिपदा सहर रेलधारणा कड़ू मृतदेह उद्धार। शनिवार अपराह्न समय स्थानीय छांचो अंचल रेलधारणा पार्श्वर जन वृद्धकर क्षताक्त मृतदेह उद्धार होइछि। शनिवार दिन प्राय 1टाए समय बारिपदा दे बालेश्वर को जाउथवा DMU रेल चलाचल करुवा समय रेलधारणा पार्श्वर मृतदेह मिलता। तेबे याकु नै तांकर परिचय मिल पारि नथिबा बेले तदंत प्रक्रिया जारी रही। तेबे DMU ट्रेन जाइथिबा बेले
ପାଲବଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ଛାଞ୍ଚଠାରେ ଏହି ରେଳ ଧାରଣା କଡ଼ରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭବତଃ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ସହ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧୀନ ନାହାସଳ ଗ୍ରାମରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜନୈକ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି 58 ବର୍ଷୀୟ ପାଞ୍ଚୁ ମୁର୍ମୁ। ପାଞ୍ଚୁ ମୁର୍ମୁ ରବିବାର ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏକ ବିଶାଳ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ପାଞ୍ଚୁଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚୁଙ୍କର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତର ପାଞ୍ଚୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିକାରୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଶି ଶିକାର କରୁଥିବା ନେଇ ମଣଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରିଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସଦଳ ବଳେ ଭଣ୍ଡର ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଲା ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀ ବଣି ଗ୍ରାମର ପିଥ ସିଂ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ତଲାସି କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ 250 ଗ୍ରାମ, 2ଟି ଧନୁ, 4ଟି ତୀର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଏହି ଶିକାରୀ ଘଟଣାରେ 40-50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରିଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ, ବନପାଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାହାନ୍ତ, ବନରକ୍ଷୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାହାନ୍ତ, ପାରା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚହଲା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୌତମ ମାହାନ୍ତ ଓ ପାରା କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଦୁବରାଜପୁରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସାମଲ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ଶରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ସମେତ ସମସ୍ତ 9ଟି ବିଧାୟକ ଆସନରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଥିଲେ। ଦଳ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ, ଶସ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବିଧା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣ୍ଠିକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯିବ, ଫଳରେ ଜନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମଲ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାମଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ 45 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଦୁବରାଜପୁର ପଡ଼ିଆରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବାରିପଦାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ଶରଣ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୀରଭଦ୍ର ସିଂ, ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମୋଦି, ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭବାନୀ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ଜଟାଧାରୀକର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସୁମିତ ଏଜେନ୍ସି ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ସହିତ ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ବାବଦରେ କଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଦରମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କୁନା କାରୁଆ, ଛୋଟ ବେହେରା, ସମୀର ମହାନ୍ତ, ଶରତ ବେହେରା, ବିକାଶ ବେହେରା, ସରସ୍ୱତୀ ଲୋହାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚଟାଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 2 ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ଡେବରା ଅଞ୍ଚଳ ଘାସ ବଜାର ବାସିନ୍ଦା ବୁଢ଼ା ସିଂଙ୍କର ପୁଅ ଗୋପାଳ ସିଂ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସହିତ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ଜୟପୁର ଦିଗରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଚଟାଣୀ ନିକଟରେ ରାଜପଥର କଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ବାଇକ୍ଟିକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୋପାଳ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହଧର୍ମିଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିଂ ଓ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଷୟସ୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବିଷୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଗୋପାଳ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ 91/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି
ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ 13 ତାରିଖରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତପୂର୍ବକ 22 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ କୈଫିୟତ ଦେଇନଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ କୈଫିୟତ ଦେଇନଥିବା 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସମେତ 2 ଜଣ କିରାଣୀ ଏହିପରି ମୋଟ 14 ଜଣଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକିଚୁଆ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ବୃଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଉପର ନାକିଚୁଆ ଗ୍ରାମର ମଧୁସୂଦନ ହେମ୍ରମ ବୟସ 65 ବର୍ଷ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗଡ଼ି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାବଶତ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣିରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ମୃତ ଶରୀର ଜବତ କରିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।